Insya Allah hari ini kita kembali bertemu, kembali mengkait menuntut ilmu ya ibu-ibu. Tapi sekarang acaranya sedikit berbeda karena biasanya kan yang ngaji di depan itu santri-santri kita, anak-anak kita. Kali ini kita mengundang Ananda Yasmin ya beserta uminya yang akan berbagi sama kita semua sesuai dengan tema, yaitu bagaimana caranya menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran atau menjadi teman dekatnya Al-Quran. Nah, nanti bisa disimak bareng-bareng tips dari Umi Yasmin oleh kita semua. Semoga bisa jadi motivasi bagi kita semua, bukan cuma untuk anak-anak tapi untuk orang tuanya agar semakin semangat dan juga bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, seperti biasa kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, nanti kita akan menyimak bacaan Quran dari Ananda Yasmin. Juz 28. Mungkin di sini anak-anak ada yang udah juz 28, boleh bantu nyimak ya. Nanti terus langsung dilanjut sama Umnya Yasmin. Ini kan udah nyala belum? Udah nyala belum? Suaranya dikerasin lagi. Didekatkan gini. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura
يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم
آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير Boleh. Ada nomor yayasan nggak di sini? wal yatama wal masakin wa bani sabili kai la yakuna dulatan bainal awliya'i minkum wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك
Rahmanir Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Yafqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaqullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wa la Zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabatum fa'atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna
أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول Wa idh qala Musa Musa dulu. Ya belum Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaaghu wa zaagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Masya Allah, terima kasih Yasmin sudah mau memperdengarkan hafalannya kepada kita semua membacakan. Alhamdulillah tadi baru aja kita dengar bacaan dari Ananda Yasmin ya, menyimak hafalannya. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan keselamatan bagi Yasmin juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Ibu-ibu, perlu kita ketahui Ananda Yasmin ini kurang lebihnya sudah 25 juz. Sudah ya on the way 25 juz, Masya Allah. Lembar lagi. Berapa lagi? 2 lembar lagi. 2 lembar lagi sudah 25 juz ya, Masya Allah, barakallah. Ananda Yasmin juga masih kelas 5 SD ya, di sekolah di mana? Di SDIT Sambil Quran. Ya, Masya Allah. Mohon doanya semoga Yasmin senantiasa Allah jaga hafalannya dan diistiqomahkan ya. Juga kita apresiasi kepada Ummu Yasmin ya, tanpa peran beliau dan juga atas izin Allah Yasmin bisa belajar Al-Quran dengan mudah. Semoga senantiasa Allah istiqomahkan ya Yasmin. Barakallahu fikunna untuk Yasmin dan juga Ummu Yasmin. Nah, acara selanjutnya yakni sharing session dari Ummi Yasmin terkait tema hari ini, yaitu tips mendidik anak supaya mencintai Al-Quran. Kepada Ummi Yasmin dipersilahkan. Nah, sini ya. Jangan kelihatan ibu-ibunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah ya ibu-ibu, kita bisa berkumpul di majelis ini. Diberkahi oleh Allah ya ibu-ibu ya. Apa ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Apalagi sekarang di bulan Dzulhijjah, bulan mulia. Sebetulnya agak sedikit kaget mendapat undangan ini, karena posisi anak sebenarnya sama seperti ibu-ibu semua di sini. Orang tua, wali murid. Anak bukan ustazah. Masya Allah, ustazah Nia ya. Ustazah Nia. Tiba-tiba ngechat anak diundang untuk mengisi acara. Mungkin mewakili wali-wali murid ya, wali-wali santri. Masya Allah ya. Ingin anaknya hafal Quran. Di sini yang paling banyak hafalannya ada berapa ustazah? Sudah mulai juz 28 dari Masya Allah. dari juz 30 dari sejarah. Enggak tahu, Masya Allah. Membahagiakan ibu-ibu semuanya. Ini anak di sini disuruh kita sharing aja ibu ya. Sharing, kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi apa ya saja. Santai tapi serius gitu ya. Biar nggak tegang ya maksudnya gitu. Karena sejujurnya aku tetap saja, anak hanya seperti ibu-ibu kalian sama gitu ya. Hanya berbagi ilmu ya, ya, berbagi pengalaman gitu. Bagaimana nih kiat-kiatnya, bagaimana tips-tipsnya gitu. Agar anak kita itu mencintai Al-Quran. Tahu nggak ibu apa itu? Ada yang tahu? Sebelum kita ke bagaimana anak ini, peran kita sebagai orang tua itu adalah yang pertama dan utama. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ingin anaknya mencintai Al-Quran, ibu-ibu juga harus mencintai Al-Quran dulu. Yang di situ juga ada yang Yasmin. Jangan berharap Belum misalkan, terkirim. kamu harus Enggak tahu udah terkirim. Ada di HP kamu aku. hafal Quran, kamu harus mencintai Quran. Tapi si ibu sendiri, orang tuanya sendiri, orang sudah hari-hari, orang sudah di sini, hari-hari itu istilahnya orang tuanya nggak ada rasa cinta dulu gitu. Jadi jangan berharap anak apa yang kita harapkan, tapi orang tua sendiri tidak memberikan contoh atau teladan yang baik buat anak. Jadi yang pertama itu dari orang tua itu sendiri dulu. Yang pertama dan utama menurut anak. Kalau orang tua sudah mencintai Al-Quran dan memberikan teladan pada anak, insya Allah anak-anak bisa. Gimana contohnya? Misalkan ada ibu-ibu yang sepertinya kelihatannya ibu ini sudah kelihatan mencintai Al-Quran. Dengan apa? Dengan rajin memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu tuh kita tuh merasa harus selalu ada di hati kita loh. Kalau cinta itu adanya di mana? Di hati. Itu kalau yang namanya
udah cinta ibarat anak-anak dia suka boneka misalkan kalau anak perempuan, anak laki-laki suka main bola misalkan. Kadang-kadang tanpa disuruh kamu pasti semangat ya, betul tidak? Megang boneka kemana-mana dibawa, tidur dibawa, makan sambil meluk boneka, apa-apa boneka. Anak laki-laki yang sekolah langsung tanpa izin orang tua kadang-kadang lari ke lapangan. Itu kan mungkin dia suka. Nah ini kita membahas Al-Quran, cinta Al-Quran. Bagaimana anak supaya cinta Al-Quran? Jadikan Al-Quran itu akrab dengan anak-anak kita. Makanya orang tua itu usahakan tiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz aja. Anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya, ibunya, bapaknya akan melihat keteladanan orang tuanya. Tiap hari orang tuanya membaca Quran, lama-lama jadi ikutan. Jadi ada kan pada ini, ada ibu yang misalkan ini, nah, ayo ngaji, kan? Makanya nonton sinetron. Ada yang begitu? Kalau kamera Ada nggak? Banyak ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan kita berharap anak suruh ngaji, sana tuh ngaji, kan? Sana sholat, tapi ibunya asik nonton sinetron. Istilahnya jadi kalau begitu kita jangan berharap banyak ke anak ya ibu tuh ya. Intinya ibu orang tua harus mencintai Al-Quran dulu sebelum kita mengharapkan anak mencintai Al-Quran. Emang ditanamkan dari sedini mungkin. Ada anak yang masih balita di sini, masya Allah. Kalau itu saya ada punya anak balita itu bagi saya itu kalau menurut saya ya pengalaman saya itu sangat mudah. Dari sedini mungkin diajak ngobrol. Ada nggak yang suka orang tua yang ngajak ngobrol anaknya dengan serius? Kadang-kadang orang tua berpikiran gini, dah anak masih kecil, kalau ngomong-ngomong begini nggak akan ngerti. Kenapa ibu-ibu suka gitu berpikirnya? Tapi kalau anak pribadi gitu ya, saya pribadi, itu anak tuh ketika balita tuh emang suka diajak ngobrol misalkan hal-hal tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, semua dibicarakan. Itu dari sedini itu benar-benar sedini mungkin diajarkan ngaji, berguru hijaiyah, sampai akhirnya anak tuh lama-lama dia jadi terbiasa ini. Dari awal biasa jadi terbiasa. Ketika Allah memberikan rahmat, itu dari biasa tuh bisa naik level ibu. Naik level dari yang hanya biasa, terbiasa, akhirnya jadi cinta. Cinta ke Al-Quran, anak tuh diajak ngobrol, nak sini nak, ngobrol yuk. Itu anak tuh itu ada manfaatnya banyak loh ibu tuh kalau kita suka ngajak sharing sama anak. Jadi anak itu jangan merasa anak kecil biarin aja main gitu. Main itu boleh main, ada waktunya, tapi kita bikin jadwal. Kamu misalkan dari bangun tidur harus ini itu, pulang sekolah harus begini begitu, nanti hari libur begini begitu. Itu perlu ibu-ibu diajak ngobrol, itu sharing-sharing sama anak tuh menurut saya itu perlu sekali gitu. Karena cintaan itu akan tumbuh dengan selain teladan dari ibunya, contoh dari orang tuanya, yang akhirnya anak jadi paham, oh iya ya gitu. Apalagi lihat orang tuanya tiap hari baca Quran, anak tuh kadang-kadang akhirnya ikutan, nanti lama-lama awalnya mungkin gitu, tapi lama-lama insya Allah deh. Nah jika orang tua sudah mencintai Al-Quran, maka perbanyaklah orang tua mendoakan anak. Ya Allah,
soleh-soleha, yang mencintai Al-Quran. Terus jangan bosan-bosan berdoa itu, karena doa itu adalah kunci, senjata bahwa kita tuh butuh sama Allah. Allah yang maha memilih hati, yang membolak-balikkan hati. Anak yang misalkan bandel atau anak Masya Allah gimana gitu susah diatur misalkan gitu, kan dengan doa Insya Allah itu dua orang tua itu Masya Allah, jangan ragu ya, Insya Allah Allah kabulkan. Mudah-mudahan di sini semua saya yakin ibu-ibunya solehah semua, yang nggak pernah absen ya ibu ya mendoakan orang anak-anaknya. Tadi pertama apa saya bilangnya yang itu teh dari orang tua dulu. Setelah orang tua mencintai Al-Quran, orang tua berdoa. Orang tua berdoa terus memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Di sini saya tuh kadang-kadang gini loh ibu, orang tua itu kadang-kadang kan banyak yang apa ya, berbagai alasan mungkin ya. Saya capek, saya harus cari duit, saya harus gini, saya harus itu, kerja rumah banyak, terus anak kadang-kadang gitu. Kalau misalkan ibu gak sempat, bisa diserahkan ada misalkan tempat-tempat ngaji anak-anak seperti ini, Masya Allah ya, semoga Allah berkahi. Tapi bagi saya itu tetap orang tua itu harus sangat tamat. Guru pertama buat anak-anaknya sebelum dititipin ke ustazah ya. Boleh nanya nggak, ibu-ibu di sini, Insya Allah dapat baca Quran kan? Insya Allah. Ya, paksakan itu. Yang namanya ibadah itu memang harus dipaksakan, betul nggak Ustazah? Harus dipaksakan. Kalau kita nggak dipaksakan, yang kadang-kadang ada malah ini itu ya, banyak alasan. Ya intinya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, apapun yang namanya ibadah itu harus dipaksakan. Ada malas, misalkan bangun malam juga malas ngantuk gitu ya, paksain. Awalnya berat, besok coba lagi, masih berat, coba lagi, terus dipaksain bangun, kita berdoa di sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Lalu kita setelah sholat kita berdoa, lalu kita buka Quran. Tiap hari kita lakukan seperti itu, Insya Allah. Apa yang ibu inginkan anak-anaknya agar mencintai Al-Quran, Insya Allah doa ibu terkabul. Ini tuh saya tuh ingin berbagi pengalaman ya ibu-ibu ya. Bagaimana saya dulu sama putri saya berawal dari ya seperti yang saya tadi bilang, ketika saya buka Quran, anak kan waktu itu masih umur 2 tahun. Yakin aja. Terus kadang-kadang kalau lagi tilawah, kalau lagi usang tadarus, saya ikutin agak cepet ya. Tadarus kan pengen cepet kan, apalagi Ramadan gitu ya, pengen ayat Tuhan. Anak bengong. Ini yang tim tadi. Saya pengen kayak mama, ngajinya cepet. Jadi kan itu karena melihat ya, anak mau belajar Quran, mau baca Quran, ayo bimbing terus ya sampai akhirnya anak tuh bertahap gitu. Pengen
pengen bisa cepat gimana? Jangan cepat dulu, perbaiki dulu bacaanmu gitu kan. Kamu perbaiki bacaanmu, terus kamu mau hafal Al-Quran buat hafalan. Caranya itu, mungkin ibu di rumah suka apa ini anak-anak ya? Ada program menginapnya. Kalau misalkan ibu anaknya misalkan di rumah gitu ya, nah, kita ziarah nambah hafalan gitu. Ibu biasa bacanya gimana kalau di rumah? Apa anak baca sendiri apa di latih? Apa bagaimana? Ada yang seperti itu? Kalau saya itu dulu laki dulu ya, karena ibunya dulu membaca, anak ngikutin, terus diulang-ulang, sampai akhirnya anak lama-lama bisa satu ayat hafal, lanjut ke ayat berikutnya, ditalaki lagi, diulang-ulang lagi, sampai 10 kali, kadang sampai 20 kali, sampai benar-benar hafal. Udah hafal berapa ayat, naik lagi ke atas, diulang lagi sampai benar-benar hafal. Udah hafal, boleh istirahat, nanti ada waktu lagi di murojaah lagi, diulang lagi hafalan yang tadi dihafalkan, terus dihafal. Kalau anak yang misalkan, oh ibu, saya mah ada anaknya, kadang kalau pulang sekolah tuh bilangnya alasannya capek. Ya betul lah, capek, emang capek gitu, pasti gitu. Kita paham gitu ya, anak pulang sekolah capek. Nah, suruh istirahat dulu, suruh mandi dulu kalau pulangnya sore gitu. Nah di sisi waktu yang biasa saya kiasnya itu, saya ambil itu kalau murojaah itu biasanya sebelum maghrib, nunggu maghrib, pada maghrib, lanjut pada isya. Waktu itu tuh dipakai untuk ziyadah, dipakai untuk murojaah tiap hari seperti itu. Kadang-kadang misalkan itu kenapa gimana sih caranya anak tuh supaya mau gitu murojaah? Kadang kata orang tua tuh, ini anak saya kan disuruh murojaah tapi susah. Jangan kayak gitu. Ya sih kadang gitu susah. Kalau lagi moodnya mungkin dia lagi ini gitu ya, karena pengennya diem gitu, pengennya santai mungkin gitu. Tapi saya lihat ini jadwalnya harus murojaah. Jangan sampai apa namanya keenakan gitu, jadi lalai gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalkan subuh, ayo nak baca Quran bareng-bareng, itu masya Allah ibu praktekin aja. Subuh anak bangun, terus sholat subuh, setelah sholat zikir pagi, bareng-bareng baca Quran sama anak. Istiqomahkan seperti itu, insya Allah anak ibu, putra putri ibu, insya Allah dapat cinta sama Al-Quran, dekat sama Al-Quran, akrab sama Al-Quran. Dan itu dipraktekkan tiap hari gitu. Jadi ibu-ibu kadang-kadang, aku kan kalau subuh harus nyiapin sarapan, ya itu kan insya Allah kita cukup misalkan baca Quran kira-kira 15 menit lah gitu. 15 menit cukup, langsung ibu-ibu misalkan mau ke dapur, anak-anak misalkan disuruh mempersiapkan apa gitu, atau anak-anak disuruh lanjut baca Qurannya, ibu mau ke dapur dulu siapin sarapan. Yang penting si ibu itu ada waktu untuk menemani baca Quran. Selalu tanamkan bahwa dibuat ini loh Bu, ditanamkan dibuat akrab gitu Al-Quran itu. Akrab, jadi lama-lama itu anak tuh suka, lama-lama itu anak tuh senang, dan tidak ada rasa nggak terlalu berat, jadi nggak ada beban gitu. Ibu ini kan anaknya udah penghafal Quran, insya Allah ya ibu ya. Al-Quran tuh akan jadi syafaat di akhirat nanti, jadikan cahaya di alam kubur nanti.
Harusnya diadain Di masjid. Ya, ini Bu ada di masjid. masih di rumah tetap harus baca ya itu. Intinya itu deh, orang tua itu adalah pertama dan utama untuk mencintai Al-Quran dulu sebelum kita berharap anak mencintai Al-Quran. Intinya itu dulu. Karena kuncinya itu kalau menurut saya. Orang tua dulu itu yang harus benar-benar mencintai dulu. Kita berharap anak mencintai. Jadi kadang kalau misalkan ketika anak sudah mencintai Al-Quran itu dia ketika ayo nak kita murojaah, ayo nak kita tiada itu dia akan insya Allah nggak akan berat, nggak akan jadi beban. Karena emang yang namanya ibadah itu banyak ininya ya Bu ya, banyak godaannya ya. Karena manusia itu apa ya, emang ada hawa nafsu ya, suka apa ya, suka bebas, suka main, suka tidur, suka cari hiburan gitu ya. Itu emang kita harus melawan hawa nafsu gitu. Sampai keimanan kita kalah dengan nafsu kita. Setan itu menggoda dari segala arah gitu. Kadang-kadang udah istiqomah, udah rajin baca Quran, tetap setan tuh. Jangan sampai kita jadi ujub, sombong, ini itu. Alhamdulillah itu jangan sampai. Semoga hati kita selalu bersih, selalu sehat, terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Karena kan tujuan kita kan niat kita ibadah itu pasti karena Allah, bukan karena pujian dari orang. Kita misalkan punya anak penghafal Quran juga jangan punya niat yang salah. Mau apa niatnya dulu? Niatnya diluruskan dulu, niat karena Allah apa niat karena apa? Ya kan ada yang niatnya biar nanti sekolahnya bisa apa katanya, kalau saya dengar tuh bisa masuk ke sekolah mana aja. Ya betul nggak saya? Katanya beasiswa gitu ya. Sekolah perguruan tinggi juga katanya mudah katanya. Tapi tetap aja niat pertama harus karena Allah gitu kan. Itu mungkin bonus ya Pak itu tuh ya. Jangan sampai apalagi niat karena ingin memuji orang. Kemarin tuh anak tuh sebenarnya kaget gitu di WA sama Ustazah gitu. Ustazah, kok gitu? Kenapa larinya ke anak gitu? Soalnya anak tuh dulu gini Ustazah, diminta sama Eski, anak tolak. Aku ya sudah kelas 3. Tolong ya isi acara apa ya sebagai narasumber, sosialisasi lah kepada orang tua murid gitu, untuk memberikan motivasi gitu ya. Karena waktu itu kan masih gimana ya? Aduh Ustaz, ini anak takut nggak bisa nih. Jadi gimana udah podcast di YouTube? Enggak, apalagi di YouTube. Oh di YouTube ada gambarnya, anak bilang gitu kan, nggak mau gitu. 2 kali anak diajak seperti itu oleh ST, anak tolak gitu. Maka itu sebenarnya ajakan yang ketiga dan anak terima di sini. Masya Allah. Spesial berarti. Spesial ini perdana loh ibu, karena 2 kali anak diajak di ST itu anak tolak terus gitu. Ini perdana dan anak juga sempat kayak ke Pak Darwis ke. Anak gimana nih Ustaz? Anak WA juga ke Ustaz Juber gitu. Udah yang ini jangan ditolak gitu. Masya Allah. Udah, oke deh, bismillah deh. Intinya mah semoga ilmu atau pengalaman anak ini kan jadi ya, Masya Allah, pelajaran ya, Masya Allah. Cuma anak berharap misalkan ibu-ibu yang masih kadang-kadang aduh ini gimana ya, anak saya tuh begini, anak saya tuh begitu gitu. Ketika ibu misalkan apa ya, anak tuh misalkan tetap harus diberikan motivasi dari orang tua. Ketika anak lagi semangatnya ngafalin Quran, ketika anak lo berhasil nih udah hafal 1 surat misalnya, apa 1 surat aja dulu.
berikan apresiasi kepada anak. Apresiasi apa aja yang kira-kira ibu bisa berikan yang bikin anak senang, itu nggak apa-apa, boleh. Cuman jangan sampai jadi apa ya, jadi anak tuh jadi berpikirnya nanti saya bakal dapat hadiah. Nah, kadang anak juga kan ada yang berpikir gitu ya, dia mau menghafal karena mau dapat hadiah dari orang tua. Tapi tetap kita harus menyampaikan kepada anak, ingat, kamu harus diluruskan. Apresiasi dari orang tua, hadiah dari orang tua itu adalah bonus. Tetap niatnya karena Allah. Jadi sering-seringlah kita sebagai orang tua harus ajak bicara, ajak sharing. Itu perlu loh ibu. Apalagi zaman anak sekarang loh, nggak kayak anak-anak zaman dulu. Anak sekarang ada gampang suka ngelawan kayaknya ya. Alasannya tuh ada aja bisaan gitu. Jadi kasih tahu begini gitu, dia pintar menjawab. Malah kadang-kadang lebih pintar dari emaknya. Ada aja bisaan gitu ngejawabnya. Kadang-kadang dibalikin. Ayo nak, baca Quran. Ibu aja menonton TV melulu, ibu aja main HP melulu. Digituin sama anak, enak gak ibu? Enak gak? Ya. Kadang kesel ya ibu. Jadi emosi. Kamu dibilangin gitu kan. Ya itu orang tua. Jadi intinya mah tetap kita tuh kalau misalkan mengajak anak tetap harus dirangkul, berikan apresiasi ketika dia udah hafal satu surat. Ibu, aku udah hafal satu surat. Ya Allah, barakallahu fiik. Ayo sama ibu dites. Ketika berhasil, berilah apresiasi. Ibu, saya sudah hafal satu juz, masya Allah, barakallahu fiik. Ayo ibu tes. Ya. Jadi jangan sampai seorang orang tua itu ya, apalagi kalau misalkan kalau ada seorang ayah punya ayah, kalau ada seorang ayah tuh paling penting banget kalau menurut aku, harus gitu. Intinya mah anak jangan sampai rasa terlalu penuh diberikan kebebasan. Berikan jadwal. Ibu ada yang suka bikin jadwal nggak di rumahnya untuk anak-anak? Buat nggak jadwal? Ina, yuk kita bikin jadwal yuk, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kan termasuk salah satu bentuk kedisiplinan. Kita menanamkan anak untuk disiplin. Itu disiplin tuh, masya Allah sampai dewasa loh ibu hasilnya. Bermanfaat sekali gitu. Sampai nanti dewasa, sampai nanti anak kita udah berumah tangga lagi, sampai punya anak lagi gitu. Itu akan terus nanti diberikan contoh lagi ke anaknya. Jadi yang seperti tadi saya katakan ibu-ibu ya, yang pertama itu tadi adalah dari orang tua, berikan untuk orang tua harus mencintai Al-Quran, lalu berdoa, berikan keteladanan. Ini di sini orang tua semua ya? Ustaz udah jadi orang tua? Oh calon. Orang tua dari anak asuh. Masya Allah, anaknya banyak ya Ustaz? Masya Allah. Di Rizky ada, di sini ada. Oh, Masya Allah. Orang tua dan calon-calon orang tua, Masya Allah. Kalau misalkan anak itu misalkan dari kecil sama kita diajar membaca Al-Quran, terus sama kita ditalaki,
mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Setelah bisa membaca Al-Quran lalu nih gimana cara menghafal Al-Quran. Kalau anak sudah lama-lama sudah bisa hafal Al-Quran ditalaki sama orang tuanya, kita berikan kepercayaan kepada anak untuk menghafal sendiri dulu. Sok, silakan. Mungkin anak-anak yang udah SD biasanya kalau misalkan anak udah bisa lancar bahasa Al-Quran, kamu baca sendiri dulu, hafal sendiri dulu. Sok, kuat berapa ayat dalam, misalkan aku mau setengah lembar dulu, apa setengah halaman dulu, gak apa-apa. Berikan kesempatan kepada anak, kita berikan kepercayaan kepada anak untuk menghafal sendiri. Ketika anak sudah bisa menghafal sendiri, lalu anak suruh setor sama orang tuanya, mah saya mau setor hafalan. Hafalan situ, misalkan perbaiki, kalau ada yang salah perbaiki sama ibunya. Misalkan harus begini, harus begitu, harusnya harus begini, tajwidnya harus begitu. Kalau ada yang salah kasih tahu, ini tajwidnya harus begini loh, panjangnya harus sekian loh, ini harus didengerin loh, ini harus diginiin loh, kasih tahu semuanya. Insya Allah ibu semua paham ya. Ini misalkan kalau misalkan kita benar-benar ingin gitu, anaknya bagaimana sih supaya benar-benar cinta. Kalau cinta itu kan berarti mudah nantinya gitu, karena di hatinya sudah kita percinta Al-Quran, mudah menghafalnya. Insya Allah ingin dimudahkan segalanya, dijaga hafalannya. Ada sebetulnya cara-cara yang misalkan menurut anak itu yang biasa anak praktekkan itu di setiap selesai sholat ya gitu. Apalagi di waktu libur, manfaatkan waktu libur itu dengan baik. Ketika habis sholat fardu misalkan, anak itu minimal dia itu punya nambah hafalan 2 ayat setiap selesai sholat fardu. Sholat fardu ada berapa ibu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu minimal sholat fardu tambah 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Kalau lebih dari itu, masya Allah, bagus sekali. Kalau misalkan anak sudah terbiasakan sholat duha, setelah sholat duha nambah lagi, setor lagi. Misalkan Sarah habis subuh, wah nambah 2 ayat, alhamdulillah. Duha nambah lagi 2 ayat, alhamdulillah. Satu surat selesai dalam waktu beberapa hari. Nanti kalau malam sebelum tidur setor ke ibunya. Seperti itu yang saya praktekkan ke anak saya. Tapi tetap aja waktu libur juga saya berikan waktu main, santai, istirahat, apa yang dia mau gitu kan. So, kamu mau apa? Oh mau main sama kakak, diajak sama kakak pergi, silahkan. Ada waktunya, jangan sampai kebablasan. Atau waktunya muridiyah harus muridiyah. Itu kalau di hari-hari libur ya gitu. Kalau di hari sekolah mungkin kita memaklumi kondisi pulang sekolah capek. Kita cari waktu-waktu yang kira-kira ini anak udah cukup istirahat nih, udah mandi, udah apa, udah makan misalnya. Carilah waktu yang kira-kira anak sudah dibiasakan gitu. Oh, pada maghrib nih. Ya ada. Setelah itu baru murojaah. Kalau untuk tips-tips dalam mencintai Al-Quran itu ya gak banyak ya Bu ya, kalau yang saya tadi bilang itu
Allah semua itu jika ibu jalani, insya Allah anak akan bisa mencintai Al-Quran. Dengan doanya ibu harus yakin doanya. Dan misalkan anaknya masih bagaimana gitu, tetap ibu berdoa, jangan bosan. Berdoa terus. Intinya jangan bosan ya untuk berdoa. Jangan bilang Allah belum mengabulkan doa saya, anak saya masih begini. Terus berdoa. Karena kalau saya itu kalau berdoa tuh anak saya itu disebut satu-satu loh. Anak disebut satu-satu sampai pada wajah anak tuh saya bayangin. Ada sambil berurai air mata, memohon kemudahan. Manfaatnya itu bukan hanya di dunia aja ya Ustazah ya. Al-Quran itu tujuannya malah akhirat, bukan dunia tujuannya. Ya itu aja ya gitu ya, ini waktu sudah. Barangkali ada yang mau bertanya, ibu. Maka ibu-ibu barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu Yasmin. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya atau anak-anak boleh nanya juga. Tadi udah dijelasin kalau sistemnya talaki ya. Iya, Talaki itu kayak kita sebagai ibu Iya. gitu kan. Ini dulu ngaji dulu gitu, nanti anaknya ngikutin gitu. Misalkan ibu membacakan dulu satu ayat, atau misalkan ayatnya panjang, nggak apa-apa, ibu caranya tuh satu kata atau dua kata. Ibu misalkan anaknya kadang-kadang kan kalau satu ayat misalkan ayatnya panjang gitu ya. Bu, ini ayatnya panjang, saya nggak bisa langsung hafal, biar berulang-ulang juga tetap susah misalnya. Kalau apa sedikit-sedikit gitu. Ibu ambil dua kata atau tiga kata gitu. Terus diulang-ulang kata-kata itu kayak awal-awal itu, awal ayat gitu ya. Anak ngikutin, ibu kasih contoh dulu. Atau tentang bacaan yang baiknya juga nanti anak ngikutin. Ini panjangnya, ini harus panjang, ini harus pendek. Terus ulang-ulang sampai betul-betul bacaannya benar dan hafal. Lanjut ke kata-kata berikutnya sampai selesai satu ayat. Caranya seperti itu. Dan satu ayat selesai, diulang lagi dari awal sampai selesai satu ayat. Kalau ayatnya panjang ya itu, kan ada yang panjang. Caranya talaki. Jadi ibunya dulu yang membaca, lalu anak ikutin, dengarkan, ikutin. Seperti itu sampai ulang-ulang. Jangan sampai marah. Anak itu berbeda-beda Ustazah, betul tidak? Ada yang cukup 2 kali dia hafal, ada yang sampai 10 kali nggak apa-apa. Sabar. Itulah. Ya, kalau mau berharap, ya emang perempuan harus sabar. Kalau misalkan sudah hafal, jangan bosan nanti ulang lagi. Ibu capek katanya. Ya boleh istirahat. Nanti dilanjut ya jam sekian. Istirahat bebas. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apakah ada doa khusus untuk anak agar supaya nurut, hidup gitu. Maksudnya ada doa khususnya kah gitu? Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa khusus saya pribadi, saya tidak ada ya. Kadang mungkin kalau doa itu seperti doa yang dari Nabi, yang kisah-kisah yang kayak gitu. Tapi doa-doa itu tuh emang
selalu dibaca. Rabbi sholli wa yassir amri. Saya lebih ditekankannya ke apa ya? Ditekankannya ke memohon kemudahan. Kemudahan itu kan dalam segala hal. Nanti pas ketika malam terakhir itu merah ya, di atas sajadah. Semerak-meraknya. Karena gini, yang saya alami ya, latar belakang misalkan saya penuh dosa, manusia itu pasti ada itu minta bertobat, minta ampun, banyak-banyak istighfar, gitu. Terus seperti itu tiap hari dilakukan. Itu tuh, masya Allah ya, Bu ya, saya ngalamin sendiri itu. Allah tuh akhirnya memudahkan ya. Sebetulnya kondisi saya juga dulu sama berdua sama Yasmin, tanpa istilahnya saya nggak kerja, gitu. Tanpa suami, gitu. Kadang rezeki itu orang berpikir, makan dari mana, gitu. Kok anaknya kok gini, gitu. Gimana sih caranya anaknya gini. Masya Allah, semua Allah mudahkan, gitu. Apa pertama kita bertaubat dulu. Sebelum kita meminta kepada Allah anak yang soleh-solehah, kita itu harus banyak bertobat dulu. Banyak istighfar, banyak mohon ampun. Jangan sampai kita memohon berdoa, doa menginginkan anak yang soleh-solehah, tapi kita masih membuat melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena saya yakin banget dengan kita sebagai orang tua sering bertaubat, masalah rezeki, masalah apapun, insya Allah itu akan mudah. Harus yakin itu. Yakin benar-benar yakin banget. Kalau kita pakai logika, kadang-kadang ya, ibu kadang banyak alasan, anak saya begini, udah turunan bapaknya kali begini. Anak saya tuh begitu, kalau gini gitu. Terus saya mau makan dari apa? Masya Allah, berarti bukan yakin sama Allah. Tobat, banyak istighfar, lalu berdoa. Insya Allah dimudahkan segala urusan. Insya Allah anak menjadi anak yang soleh-solehah. Di hati, karena kami benar-benar di hati. Cinta itu ada di hati, bukan hanya ucapan. Seperti ibu mencintai anak ibu, mencintai suami ibu, itu kan ada gimana gitu kan? Pasti kan diungkapkan juga susah karena yang benar-benar cinta gitu. Yang pertama harus kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, kita meminta apapun juga kepada Allah. Ada di surat Nuh ya kalau nggak salah Ustazah, yang bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki, caranya apa, seperti apa, dengan apa, dengan bertaubat. Kalau nggak salah surat Nuh ayat berapa Ustazah? 11-12. Dengan cara bertaubat Allah akan memberikan kita keturunan anak-anak yang soleh. Allah akan berikan misalkan rahmat-rahmat kayak hujan-hujan yang lebat gitu. Ada di suratnya. Insya Allah dimudahkan. Ya Bu ya. Tidak ada doa khusus ya. Tapi memang kita kan tidak ada penghalang antara Allah dengan hambanya ya. Jadi berdoa apapun yang kita bisa, itu dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Atau ada doa yang Robbi Hamli Musolimin, atau Robbi Sofri wa Yassir Amri dan sebagainya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Aku udah tanya. Ibu-ibu yakin nih
ibu-ibu, yakin nggak yang mau tanya? Apa karena di meja nggak ada gift ya Bu ya? Ibu-ibu maaf ya, apa karena di meja nggak ada gift ya? Nggak ada yang bertanya nih Bu? Ini Masya Allah ya, Umi Yasmin 25 juz itu bukan hal yang kecil, bukan. Juz 25 aja kita udah repot ya. Repot, satu juz daripada ini 25 juz itu Bu ya. Nah sedangkan ibu-ibu ini anak-anak di sini rata-rata dari SD umum. Jadi kan bener-bener ustazah di situ seperti kayak dari awal banget gitu. Jadi ini bisa hatam juz, bukan hatam ya. Bisa tasbih juz 30, juz 29 itu ya udah Masya Allah banget. Apalagi ini kalau lihat ustazah nih ya, ini hanya satu ayat aja anak-anak tuh aduh betul-betul menguras semangat, emosi, kesabaran dan semuanya. Jadi pertanyaannya kan anak tuh suka naik turun juga ya, moodnya gitu kan ya. Gimana kalau lagi turun tuh orang tuanya, kitanya yang ngajarnya tuh gimana ya? Kita sebagai orang tua kan bebannya lebih banyak, pressnya lebih banyak. Kalau anak meren sekolah makan jajan tidur gitu kan. Kalau orang tua kan segala macem ya. Nah, jadi orang tua yang turun moodnya nih gimana? Tipsnya gimana nih Umi? Biar bisa berbagi sekalian karena kita juga ngerasain, saya juga anaknya udah gede, tapi tetap aja namanya anak ya. Walaupun gede, posisinya tuh anak menguji orang tuanya. Nah itu mohon tipsnya Umi. Terima kasih. Sekarang ceritanya orang tuanya yang moodnya lagi turun. Bu, saya yang lagi males, bukan anaknya yang lagi males. Anaknya lagi pengen murojaah, lagi pengen buka Quran, emaknya yang pengennya santai-santai. Begitu. Alasan capek, habis ini, habis itu, ada banyak urusan ini, urusan itu. Gimana nih Ibu? Gimana kira-kira Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya pribadi ya, ini mah ya kita sering-sering aja ya, gak apa ya. Ketika misalkan mood kita lagi turun, lagi ganteng males, penyakit males susah ya, nggak ada obatnya, nggak apotek ada nggak saja. Masya Allah. Kalau saya pribadi, saya juga sempat sih ngalamin itu ketika waktu itu kondisi saya lagi kurang sehat awalnya, Bu ya. Nah, karena mungkin kondisi kesehatan, karena pas udah sehat, jadi kayak kebablasan gitu, kebablasan kurang megang Yasmin. Mau istirahat, sampai udah kamu aja sendiri gitu. Karena itu di titik ketika habis itu karena kurang sehat. Tapi akhirnya saya kembali lagi ke niat awal. Niat awal, ya Allah istighfar saya langsung. Niat saya ini jangan sampai sikap saya ini jangan sampai anak akhirnya jadi melihat dan meniru gitu. Kalau saya memang banyak-banyak istighfar ketika itu langsung diingatkan lagi. Makanya kan ada doa istiqomah ya. Ada kan kata dia doa kita untuk minta istiqomah. Jangan sampai misalkan kita lalai ketika kita lagi datang malas. Jangan sampai kita yang terlena, aku pengen ini ya, pengen diem dulu deh. Nah, akhirnya kadang-kadang kalau misalkan kitanya lagi seperti itu, anak ikutan loh tuh. Biasanya pada ikutan. Mama kenapa? Terus aku langsung, yaudah ya, enggak, mama semangat. Ayo. Langsung kita benar-benar ingat lagi ke niat kita awal, ya Allah, ampun ya Allah. Misalnya kita setanku lagi ini nih, lagi ada nih, lagi Masya Allah mengganggu benar-benar keimanan saya gitu kan. Kan keimanan itu benar-benar, keimanan juga kan naik turun ya. Saat kita lagi datangnya seperti ini, nanti kufur, gimana nih saya kufur ya Allah. Aku lagi kufur nih. Lagi kufur, lagi futur. Masya Allah. Subhanallah. Apa saja. Sakit apanya? Sakit semangatnya kali ya. Lagi futur nih. Lagi datang malas. Kembali istighfar lagi, ingat
tujuan awal, ingatkan niat awal karena Allah. Kalau kita terus-terusan putus, kita terusan malas, pertama ngeliatin ikutan malas. Kalau anaknya udah ikutan malas, emaknya marah. Loh mama aja malas, katanya mama lagi nggak semangat, ya aku ikutan nggak semangat. Anak-anak kan efeknya ke situ loh. Yang terjadi itu kadang saya gitu, efeknya ke situ. Terus saya enggak, hai, langsung bismillah. Indonesia tuh nyari Allah, ampun ya Allah, istighfar lagi. Ayo terbang dah. Pokoknya kembali lagi terus kita berdoa lagi. Doa istiqomah. Doa untuk misalkan jangan sampai keimanan kita seperti kayak benar-benar lagi apa namanya, benar-benar setan tuh lagi memaksa hati kita gitu. Hati kita yang lagi nggak enak ini lagi datangnya malas. Ya. Kalau saya pribadi gitu langsung istighfar, akhirnya kembali ke niat awal gitu. Berusaha untuk melawan lah. Itu kan malas itu kan harus dilawan. Sama seperti kita kalau misalkan mau ibadah apapun, kalau misalkan nggak dipaksa-paksain, akhirnya kan terlena sendiri. Yang tadi saya bilang ibadah itu harus dipaksa. Kalau lagi malas juga sama, harus dipaksa. Itu paksain gitu. Lawan itu namanya hawa nafsu gitu. Yang sampai kita kalah gitu dengan nafsu kita gitu. Boleh istirahat, ada waktunya istirahat, mau istirahat boleh, silakan, jangan dipaksain gitu. Kalau ibu lelah, capek, silakan istirahat. Ibu tinggal bilang ke anak, nah nanti kita undur ya, biasanya jam sekian kamu merejah, diundur jam 1 jam lagi. Ibunya mau istirahat dulu karena capek, lelah, nggak apa-apa istirahat dulu kalau yang badan lagi kurang enak gitu. Tapi tetap jangan sampai kita kebablasan gitu istilahnya. Kalau misalkan kebablasan nanti tambah susah deh nanti. Malah kita kayak apa lagi nanti ke anak ya. Udah misalkan ini udah lagi datang malas, lagi nggak semangat, anaknya padahal waktu itu tuh anak lagi semangatnya, anaknya lagi malas gitu. Akhirnya anaknya berusaha untuk ya saya ini harus begini nih, jangan sampai nanti anakku ikutan malas gitu, jangan sampai nanti anakku jadi keenakan gitu. Atau saya gitu. Karena kan namanya menjaga hafalan itu susah ya Ustaz. Menjaga hafalan itu Masya Allah ya, itu hal yang berat. Lebih berat menjaga hafalan daripada menambah hafalan. Kalau menambah hafalan itu masih bisa lah hitungan waktu yang gak terlalu lama gitu ya. Tapi kalau menjaga hafalan itu Masya Allah beban, saya katakan beban lah sebetulnya. Tapi emang harus seperti itu. Kalau kita ingin anak kita menghafal Quran, jadi penghafal Quran, yang merejah itu jadi suatu hal yang kewajiban, wajib sekali merejah itu. Dalam hal-hal cari waktu-waktu yang benar-benar kita harus nih anak, minimal kamu misalkan 1 hari 1 juz merejah. Syukur lebih dari itu. Semakin banyak kamu hafalan kamu, maka semakin banyak pula merejahnya. Karena putaran modaliasnya, putarannya itu kan 1 hari misalkan cuma 2 juz atau 1 juz, itu kan lama kembali ke juz 30 muternya. Harus berapa pekan terus saja? 25 hari. Berarti kan kalau 25 juz, 1 juz 1 hari kan berarti 25 hari dia baru balik lagi ke juz 30. Itu kelamaan kan 25 hari. Jadi caranya gimana biar misalkan nggak kelamaan? Usahakan dibiasakan, misalkan kalau sekolah itu pulang sore 1 hari oke, 1 juz nggak apa-apa kan waktu gitu kan capek. Tapi untuk 1 ahad anak libur itu usahakan 3-4 juz atau 5 juz sehari. Itu putarannya agak cepat ya. 1 kamu nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan, nggak ada eskul, nggak ada apa. 1 hari 5 juz. Pagi, tidur, bangun tidur, misalkan sore, ada maghrib sebelum tidur. 1 juz terus gitu. Jadi itu ya Bu ya. Ketika ibu datang butuh lagi malas, lagi pengennya diem, pokoknya lagi malas aja, lagi nggak semangat gitu ya. Ya itu kalau benar-benar badannya lelah nggak apa-apa istirahat. Tapi ingat di niat awal dan lawan hawa nafsu. Allah, semoga Allah berikan kemudahan semuanya, ya.
Ya, ini yang terakhir ya. Barangkali ada yang mau bertanya, ibu-ibu yang di depan, ada yang mau bertanya nggak ibu depan? Ibu-ibu maaf ya tempatnya ya. Ya di depan ada yang mau bertanya nggak? Oh, di luar ada. Ada. Nggak pernah. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada yang di depan. Tapi semua menyimak ya, alhamdulillah ya. Anak-anakku saya, anak-anakku soleha, udah dengar semua ya. Ya semoga sih berharap nanti dari BSM ada Yasmin baru. Insya Allah. Semangat ya anak-anak ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kiranya acara ini cukup dan bisa ditutup dengan doa aja oleh di Ustaz aja yang doa. Sebetulnya habis ini tuh masih ada kalau kita masih ada acara. Tapi kalau ini dia udah selesai. Kalau kita masih ada acara lagi gini. salam aja ditutup dengan salam. Soalnya kafaratul majlis kan belum Dengan salam. iya salam. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, ya doa dulu. Doa kafaratul majlis aja langsung saja ya. Doa kafaratul majlis aja langsung. Oh iya. Ya saya doakan kepada anak-anak di sini ya Ustazah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan untuk Ustazah, untuk anak-anak mudahkan dimudahkan dalam belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajarinya, ada dorinya, Masya Allah ya. Saya tuh kadang saya tuh sempat loh, saya kan di rumah tuh buka les ya. Pernah tuh ada Ustadz SK bilang, oh bikin rumah tahfiz. Bilang, tahfiz di mana? Rumah anak, bukan rumah anak gitu kan. Ya Masya Allah kan aku bangga banget ya dengan ini. Ya Allah untuk ustazah-ustazahnya, Masya Allah. Ya ustazah yang membagikan ilmu kepada anak-anak. Tutup aja doa kafaratul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.